किसी शाहूकार ने चंदन की लकड़ खरीद के रख ली। पता क्यों? उन्होंने पता लगा भी मेरे राज का जिहड़ा राजा है वो बीमार पै गया, वैद्यां तो ठीक नहीं हो रहा, दवाई नहीं लग रही। खबर फैल गई भी राजा बीमार है, दवाई काम नहीं कर रही, वैद जवाब दे रहे ने। तो शाहूकार के मन च पता की आया, राजे ने मर जाने, राजे के संस्कार लई चंदन चाहिए, पहले ही खरीद के रख लो, मेरे कोलों खरीदणगे महंगा विकेगा। चंदन पहले ही खरीद लेने, जदों मेरे कोलों खरीदणगे मेरा महंगा विकेगा, क्योंकि लोड़ है। राजे की पूरी चिखा चंदन की बन, उन्हें चंदन लखां का खरीद के रख लिया, इंतजार करदा राजा कदों मरे, मेरे पैसे दुगने होण। पर साध संगत कम उल्ट हो गया। रब की कुदरत, राजे नूं दवाई लग गई, ठीक होण लग पिया। किसे बारे बुरा सोचोगे उहदा भला होण लग पैणे, तुहानूं रिवर्स दुगना मिलण लग पैणा। ताइयों महाराज ने कहा चंगे दा बुरा सोचना तो बहुत माड़ी गल है। वो सिखा तैनूं तो हुक्म है बुरे दा भी भला कर, ने फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। वो शाहूकार ने चंदन खरीद के रख लिया, राजे नूं दवाई लग गई, वो तंदुरुस्त होने लग पिया। उधर राजा तंदुरुस्त हो रहा है, इधर शाहूकार बीमार होने लग पिया। क्यों? चिंता जो वध गई, मेरा तो लखां डुब गया, इन्ना चंदन किने खरीदना। किसी का कोई बजुर्ग अमीर बंदे का मरे, वो भी किलो अध किलो खरीद के लैके जाता, इन्ना चंदन किने खरीदने, पैसे डुब गए ने। वो बीमारी में चला गया, सोच सोच के चिंता में बीमार होने लग पिया। इन्ने नूं राजा तंदुरुस्त हो गए। कई महीनों बाद राजा तंदुरुस्त होके कहंदा अज मैं परजा च गेड़ा मारना, अज मैं ठीक हाँ। मंत्री नाल ने, लो लश्कर नाल है। जदों सारे शहर में उन्हें गेड़ा मारिया, जिहड़े चौंक विच शाहूकार दा हट चलदा है ना, शाहूकार है वो शाहूकार ना, जिहड़े चौंक विच वड्डी बिल्डिंग है थल्ले हट चलदा है, शाहूकारा चलदा है। राजा उत्थे ही आके चौंक च खड़ गया। उन्हें चार चपेरा वेख्या, कहना बहुत महीनों बाद मैं अपनी परजा च आया। मंत्री नूं पुछदा बिल्डिंग किहदी है? कहना जी हुणे पता करवा लैंदे आ। कहूँगा बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो मैनू ये चौंक में चंगी नहीं लग रही, इनू ढाण का हुक्म दिओ, जिहड़ी जगह उन्होंने पैसे तार दिओ, जगह खाली करा के बिल्डिंग ढा दिओ, इत्थे पार्क बनाओ, ये चौंक में वधिया पार्क होनी चाहिए। मंत्री ने कहा जी जो हुक्म। राजा चला गया। अगले दिन नोटिस आ गया शाहूकार नूं, बिल्डिंग खाली कर दिओ, पैसे खजाने विचों चुक लो, ते इत्थे ढा के पार्क बननी। शाहूकार होर बीमार पै गया भी, ते काम ही विगड़ गया, मेरा कारोबार ही उजड़ गया। इत्थों मैं जगह होर कित्थे लवांगा, इत्थे पुराना कारोबार है, चौंक विच है, अड्डा बनिया होया है। चिंता में डुब गया। उन्हें जाके मंत्री नूं हथ पैर जोड़े, मंत्री तो माफी मंगदा, कृपा करो जी, मेरा अड्डा वसदा रह जाए, मैं उजड़ जावांगा, मेरे बच्चे की करनगे। मंत्री ने कहा सज्जणा गल ये है, तेरी बिल्डिंग पिछले 40 साल तो मैं वेख रहा हैं, तेरी बिल्डिंग पिछले 40 सालों तो मैं वेख रहा, तो भी पहला दी बनी होएगी। अज तक राजा उत्थों 20 बार लंघिया, कदे राजे ने बिल्डिंग ढाण का हुक्म नहीं दिता। अचानक तेरी बिल्डिंग ढाण का हुक्म होया, तू सच्चो सच दस। मंत्री बड़ा सूझवान धार्मिक सी, उनका सच्चो सच दस, तू किसी का बुरा तो नहीं चितवदा? तेरा बुरा तां होण लगा, तू चित्त विच किसी का बुरा तो नहीं चितवदा? उन्हें कहा जी किसी का की चितवना, मैं तो राजे का चितव रहा, मैं तो चंदन खरीद के रखिया लखां रुपए, राजा मरे मेरा चंदन दुगना होके विकेगा, मैनू पैसे बदलणगे। राजा तंदुरुस्त हो गया, मैं बीमार भी हो गया, तो मेरा कारोबार भी उजड़ चले। मंत्री ने कहा अच्छा फिर तू भला सोचना शुरू कर हुण, क्योंकि वह मंत्री धार्मिक सी। हुण तू भला सोचना शुरू कर, रोज राजे का भला मंग। शाहूकार एक नोटिस लगा होया, रोज पढ़दा डरदा, पर रोज रब कोलों भला मंगदा, रब जी राजे का भला करो, मैं माड़ा सोचा मैनू माफ करो, राजे का भला करो, बुरे का भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लग गई, पल्ले सब कुछ पाए। महीना डेढ़ लंघ गया, राजा फिर उधरों लंघिया, उन्हें चौंक च बिल्डिंग वेखी, गुस्से च बोलिया मंत्री नूं बुलाओ, ये बिल्डिंग ढाई क्यों नहीं अजे तक, इत्थे पार्क बननी चाहिए सी। उनका बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ, नोटिस भेज दिता है, अजे पैसे चुके नहीं गए, बस छेती ये बिल्डिंग ढा देंगे,
ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕਦਮ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਘੁੰਮ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਤਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਂਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਰੋ ਫਿਰ, ਇਹਨੂੰ ਢਾਇਓ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇੰਜ ਕਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਰੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵੜਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰੰਗ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਰੰਗ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਚਿਤ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਘਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨ ਆਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀ ਕੁਛ। ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ। ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਸੁਰਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਏਗੀ ਉਦਣ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ, ਉਦਣ ਵਿਗਿਆਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੀ ਹੈ? ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਅਗੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਜਪਿਆ, ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ? ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ। ਪੜੋ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮਦਲੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ। ਜਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ? ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਦਾਰੀ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏਗੀ, ਆ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜੀਵ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਤੁਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਜੀਵ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਮਕ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖੱਟੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਵੱਧ ਹੈ, ਸਲੂਣਾ ਹੈ, ਲੂਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੀ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧੋ ਲਓਗੇ, ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਓ, ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਓ। ਉਹ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ, ਦੋ ਨੂੰ, ਚੌ ਨੂੰ, 10 ਨੂੰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਜੂਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਵ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰ ਹੈ
कोई बंदा कहे जी मैं पानी दे कुरले करके आया, मैं बाहरों चंगी तरह ब्रश करके आया, हुण मेरी जीभ सुच्ची है, जिहड़ी चीज़ नाल जीभ लाओगे वो चीज़ झूठी हो जाएगी। हथ प्रशाद नाल लाया, प्रशाद झूठा नहीं होया। हथ प्रशादिਆਂ ਨੂੰ लाया, प्रशादे झूठे नहीं होए, क्योंकि उन्हें हथ धोते हुए ने वरताउण वाले। कदे जीव कोई कह सकता मैं तो पानी दे कुरले कीते हुए ने, जीव मैं ला दांगा किसी चीज़ नूं तो वो तो सुच्ची है जी, नहीं, जीव झूठी है। जिहड़ी चीज़ नूं भोजन नूं जीव ला दोगे साध संगत, वो भोजन झूठा हो जाता है। इहदा मतलब जीव किस तरह का इंद्र है, जिहड़ा ज्ञान इंद्रा भी है और बोलण वास्ते भी ये जीव संसार नाल राबता कायम करदी, पर जीव कदे सुच्ची नहीं हो सकती। कोई बंदा नहीं कह सकता जीव मैं सुच्ची कर ली कुरला कर, ब्रश किया जीव सुच्ची हो गई। पर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ने कहा एक तरीका है भाई, तेरी जीव भी सुच्ची हो सकती है। जिहड़ा इंद्रा सब तो ज़्यादा झूठा है, तेरी जीव भी सुच्ची हो जाएगी। काहदे नाल? नाम जपत गोबिंद का सुच्ची पई रसना। तेरी रसना सुच्ची हो सकती है। सुच्ची पई रसना काहदे नाल? नाम जपत गोबिंद का। इसे लिए कही ने भाई मुख पवित्र करो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु कहंदे मुख पवित्र, वाहिगुरु कहंदे स्वासां दा भला। ताइयों सिख नूं साध संगत दसम पातशाह दा एक तां इह हुक्म है वे आगे आवत सिंह जो पावे, वाहिगुरु जी की फतेह मुलावे। और दूजा वाहिगुरु बोलण नाल जीभा सुच्ची हुंदी, होर किसी चीज़ नाल सुच्ची नहीं होई। एक और अपनी सुरत टका के इस जीव नाल फिर आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुण सुनियो संगत विच आपां क्यों आए। जिहड़े काम दा बंदे नूं परपज़ ना पता होवे वो घाटा खांदा है। हर काम दा कोई ना कोई मकसद है। बच्चा 5-7 किलो का बैग चुक के रोज़ स्कूल जाता है, वह मकसद है पढ़ाई करनी। एक बंदा रोज़ जॉब उत्ते जा रहा है, घर छड्ड के 8-9 घंटे जॉब उत्ते बहिंदा है, वह मकसद की है? जॉब करके उन्हें इनकम उन्होंने पैसे होने चाहिए ने, नहीं तो किहड़ा बंदा है जिहड़ा सवेरे 8 घंटे कुर्सी ते बहिंदा जाके। घरों बिजनेसमैन कोई व्यापारी निकलिया, वह बिजनेस परपज़ है। जिन्ने लोग करोड़ों उत्ते तुहानूं लंघदे फिरदे वेखणगे गड्डियां विच, कोई विरला हो सकता है जिहदा कोई परपज़ नहीं, वैसे घूम रहा है, वो घूमण वाले नूं लोग पागल कह सकते हैं। अदरवाइज लोग जा रहे ने किसी परपज़ करके काम ते जा रहे। कोई मनोरथ है किसी का जाना। डॉक्टर कोल जा रहे हो, दवाई लेना मनोरथ है। और साध संगत वो रोग की दवाई जदों डॉक्टर दिंदा है, फिर दवाई नाल एक चीज़ होर कहंदा है, दवाई मैं तैनूं दे दित्ती है, हुण तूं परहेज रखना। गुरुद्वारे आउण दा की मकसद है? की खाली मत्था टेक के परिक्रमा करके लंगर छकना है? की हज़ारां लखां रुपए दीयां लड़ियां लगियां ने, डेकोरेशन हुई है, लो जी गुरुद्वारा बहुत सोहना है, उत्थे डेकोरेशन बहुत सोहनी है, उत्थे पार्किंग बहुत वधिया है, उत्थे लंगर बहुत वधिया। नहीं, ये परपज़ नहीं है। ये आई हुई संगत वास्ते बाहरी तौर पर फैसिलिटी हो सकती है, वे पार्किंग वधिया बनी है जी, पर गुरुद्वारे आउण दा परपज़ वेखो। अच्छा, कोई बिल्डिंग कदे किसी स्टूडेंट नूं पास नहीं करा सकती। किसी स्कूल की बिल्डिंग बहुत वधिया है, पढ़ाई वास्ते एटमोसफेयर क्रिएट करती है, पर उहदा पढ़ाई में कोई लेना देना नहीं। साध संगत इतना जदों तुसीं गुरुद्वारे आओगे उत्थे बुझना पेगा मेरा परपज़ की है, मैं संगत विच क्यों आया। सुनियो, श्री गुरु अर्जन देव महाराज बचन कहते हैं, भाई संगत विच आउण दा तेरा मनोरथ है, तेरा जन्म सफल होएगा। संगत विच आउण नाल तेरे पिछले गुनाह गलतियां पाप मिट सकते ने। संगत विच आउण नाल तेरियां भुलियां भुलां बख्शियां जाणगियां। संगत विच आउण नाल गुरु दी मत सिख के तैनूं जीवन जाच दा पता लगेगा तू करना की है। संगत विच आके 3 गल्लां होणगियां, जन्म सफल होएगा, संगत विच बहण नाल पिछले कीते गुनाह
ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਆਏ ਆ, ਨਾ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਜ਼ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜਿਓ ਨਾਲ ਕੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਗੱਜ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ। ਕੇਵਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਓਨਲੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜੈਕਟ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਯਾਦ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਿਟਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਗਲਤੀ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ। ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਗਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਪੇਗਾ, ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੱਬ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੇਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਓ ਨਾਲ। ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ, ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟੇਗਾ ਹੁਣ ਕੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟੇ। ਪੜੋ, ਕੋਟ ਪਰਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਮ ਤੇ ਛੁਟੈ, ਜਾਕੇ ਮਸਤ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ, ਸਾਧ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਬਾਹਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਘੰਟਿਆਂ ਵਧੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਇਕਾਗਰ ਹੋਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ। ਤਕਰੀਬਨ 7th ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 45 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, 50 ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, 52, 54 ਤੱਕ ਵੀ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ 50 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ?
ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਪਈ ਭਾਈ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਛੰਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 50 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਂਸ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਿੱਧਾ ਸੂਰਜ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਦਨ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵ 1.5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੱਚ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਚੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਪ ਵੱਧ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਅਸੁਰਤੀ ਦੀ એનર્ਜੀ ਖਿੰਡੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਕਾਗਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਕਾਗਰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਮ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਸਦਨਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਗਿੱਦੜ ਖਾ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਮ ਹੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਸੈ, ਤਵ ਗੁਣ ਕਹਾ ਜਗਤ ਗੁਰਾ ਜੋ ਕਰਮ ਨਾ ਨਾਸੈ। ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਕਤ ਜਾਈਐ ਜੋ ਜੰਬੁਕ ਗਰਸੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕਰਮ ਨਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾ ਸੁਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋ ਨਾਹੀ, ਕਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਅਸਰ ਲੱਜਾ ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਦਨਾ ਜਨ ਤੋਰਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਜਪ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਲੋਕਾ ਮਤ ਕੋ ਫਕੜ ਪਾਏ, ਲੱਖ ਮੜਿਆ ਕਰ ਇਕੱਠੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਲੈ ਪਾਹੇ। ਇੱਕ ਤੀਲੀ ਲਾਓ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਨਾਲ ਕਹਿ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੁਰ ਤੇ ਕਾਗਰ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਗਰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹ ਫਲ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਤੇਰਾ ਸੁੱਕਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ। ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੋ। ਤੋ ਮਾਈ ਬੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਈਦਾ, ਸਕੂਲੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸ ਬੈਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰ।
और मैडम ने फड़े ने वो पैसे। साडे कोल कमी नहीं है पर बच्चा चोरी कर रहा है। साध संगत उत्थे गल समझ आउंदी है सज्जणों, कई जन्मां तो मन वो रस्ते ते तुरे, तुहाडे कोल बहुत कुछ होवे तां भी वो बंदा बुरे पासे। मैनूं कहे इहदे वस दी गल नहीं है। तुहाडे घर विच कोई चोरी करनी सिखाउंदा नहीं, ना स्कूल विच सिखाउंदा। सब कुछ हुंदिआं बच्चे दा मन चोरी करन नूं क्यों कर रिहा है? इहदे कर्मां विच डिफैक्ट है। जे तुसीं चाहुंदे हो कर्म नाश होण, अपने घर विच वाहिगुरू दा नाम जपो। नाम तो बगैर कर्म तब्दील नहीं हो सकता। यह असलीयत है। साध संगत बहुत बंदे ने जिन्हां कोल सब कुछ हुंदा है, सारी उम्र छोटी जी जगह की खातर केस पाई बैठे हुंदे अदालत। जाके वेखो तुहाडे कोल हाई कोर्ट है, उत्थे साध संगत इन्नी रौनक मेले लगे हुंदे ने। लोग केस पुछो कदे कादे है, 8 साल हो गए जी, 7 साल हो गए जी, लोगों ने केस पाए ने सब कुछ होने के बावजूद तभी केस पाए। पता क्यों हो रहा है? इनू गुरु अर्जन देव महाराज ने कहा, वैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह, याहू जुगत बेहने कई जन्म। भाई कई जन्म लंघ गए। मेरे को बंदे की ठगी का केस आया, वो पिछले 10 साल तो पिंड का सरपंच है, 25-30 किले ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਠਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਠਗੀ ਉਹ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਠਗੀ ਤਾਂ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਠਗੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਰੋਹ ਕਰਨਾ, ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ। ਸਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਦੇ, ਵੀਰਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੀ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 5-10 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੱਧਾ ਮਨ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੱਜਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉਠ ਧਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਛੈ ਭਾਵੇ। ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੇ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ, ਖਬ ਖਬ ਮਰੇ। ਛੋਟੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਇਹ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋਹ, ਯਹੂ ਜੁਗਤ ਬਿਹੰਨੇ ਕਈ ਜਨਮ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ? ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਣ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੰਗ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਪੜੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸੁਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਜੱਗ ਕਰਨਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੁੱਠੇ ਲਟਕ ਕੇ ਤਪ ਕਰਨਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੌਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਧੂ ਜੋਗੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਫੱਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲ ਸੇ ਮੌਨ ਧਾਰਨ किया हुआ है, 44 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ। 40 ਸਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਕਹਿਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਕੋਈ ਅੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾਂ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਗਿਓ।
अद कहाँ बुध बद्धे प्यारे, इन बिद मिल न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी कै द्वारे दीजै, बुध विवेका। अगे लिखिया मोहन भयो, करपति रहो नगन फिरो बन माही, तट तीर सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुट कै नाही, मन कामना तीर्थ जाए वस्यो, सिर करबत तराहे, मन की मैल न उतरे। ए बिद जे लख यतन कराए, महाराज फिर श्रेष्ठ कर्म की है, फिर तुहाडे वल इशारा की। हर कीरत साध संगत है, पढ़ो हर कीरत साध, सिर कर मन के कर्मा, सब कर्मां नालों श्रेष्ठ कर्म संगत विच। ये श्रेष्ठ कर्म पता क्यों है? इत्थे गरीब भी बह सकता है, अमीर भी बह सकता है, इत्थे कारोबारी भी बह सकता है, इत्थे हर बंदा गृहस्थी आके बह जाएगा। किसी नूं कम छड्डण दी लोड़ नहीं, मौन धारण करन दी लोड़ नहीं, कठन तप करन दी लोड़ नहीं, संगत विच सारे बह जाणगे। और दूजी गल, संगत विच बह के जपिया नाम दूजे कर्मां नालों 1000 गुणा वध काम करदा। वो किवें जी? संगत विच बह के जपिया नाम होर कर्मां नालों 1000 गुणा वध कर्म तुहानूं फायदा देगा। एक उदाहरण, एक दिन मैं ये एग्जाम्पल दरबार साहब तो भी लाइव ते कही सी। तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, अपना छोटा मोटा बिजनेस हुंदा है किसी का, कोई 50 लाख का बिजनेस कर रहा, कोई 20 लाख का कर रहा, कोई छोटा मोटा होर कर रहा। जिहड़े वड्डे बिजनेसमैन ने ना, वो कल्ले नहीं बिजनेस करते। तुहाडा कल्लियां दा हो सकदा है, 2 भरावां दी फैक्टरी हो सकती है, पर जिहड़े वड्डे बिजनेसमैन ने कल्लियां दा बिजनेस नहीं है। वो 10-10 बंदे इकट्ठे होकर बिजनेस करते हैं। 10 जणियां ने 20-20 करोड़ रुपया पाया, 10 बंदियां ने 20-20 करोड़ रुपया पाया, 2 अरब का बिजनेस शुरू किया। आ वड्डा रोड ब्रिज का उन्हीं टेंडर ठेका ले लिया, उन्हीं वड्डे मॉल बनाए ने, वड्डियां वड्डियां मार्केटां बनाईयां ने, वड्डे वड्डे मॉल तैयार कीते ने, वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां तैयार कीतियां ने। कल्ले बंदे दी नहीं हुंदी, वो 10-10 20-20 बंदियां दी इकट्ठियां। जदों 10 बंदे 20-20 करोड़ रुपया पा के 2 अरब का बिजनेस खड़ा करते हैं, तो उन्होंने वापस इनकम पता किवें आउंदी है? वो भी फिर करोड़ां च आउंदी है। जिन्ना बिजनेस छोटा है उन्नी इनकम छोटी है। जदों बिजनेस इन्ना वड्डा खड़ा किया अरबां दा, उन्होंने बराबर वंड के इनकम भी लखां करोड़ां अरबां च आउंदी है। इदां सिक्खा कल्ला बह के घर विच नेम करना चंगी गल है, कल्ला कोई कर्म धर्म दा कर रहे हैं बहुत चंगी गल है, पर जे तू ज्यादा लाभ लेना चाहने, संगत विच बह के जपी सतनाम श्री वाहिगुरु। क्यों? एक बार वाहिगुरु कहा 100 बार तुहाडे खाते च जमा हो गया। आप एको बार कहा ना, एक बार आखियो सतनाम श्री, कहा वाहिगुरु एक बार है, 100 जणियां दी आवाज तुहाडे कन्नां ने सुनी है। ये मेरा अंदरला मन कहंदा है, ये गुरु दा उपदेश है। सज्जणों, संगत विच बह के लाभ तां है, एक बार वाहिगुरु कहोगे 100 बार खाते च जमा होने। संगत विच नाम जपण दा इन्ना लाभ है। हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्म, कहो नानक तिस भयो प्रापत, जिस पुरब लिखे का लहना। इसलिए महाराज ने कहा सुके कास्ट हरिया, इत्थे बैठे जिमें सुके कास्ट पानी पाया दरख्त हरे हो जाते ने। संगत विच बह के नाम जप तू हरिया हो जाएगा। एक बार चित जोड़ के कहो अपने मन नूं, सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो, सत संगत मिले सो, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम पद। सुके काष्ट हरिया मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो।
सत संगत मिले सो आखो सतनाम श्री, फिर आखो जी सतनाम श्री। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਵਾਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਰਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਇੰਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਣੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਸੋਏ। ਧਰਤੀ ਪਾਣੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਔਰ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਉਸ ਜੇਨ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਲੈਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਅਚਾਨਕ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਮੋਹਰੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖਿਆਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਭਲਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੀ ਓਏ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੋਚਿਆ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਾ। ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚੇਗਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿਤਵ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚੋਗੇ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਖਲੀਲ ਜਿਬਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਵੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ FDRਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੈਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FDR ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ FDR ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਚਲੋ 5 ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, 2 ਦੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਲਮ ਭਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨੋਮਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੋਮਨੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਹੇ ਉਦਾਰੀ। ਜੈ ਮਹਾ ਪਹਿਹਾਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸੁਣ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੰਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁੱਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਕੁੰਜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਚੁਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਉੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਪਲਦੇ ਨੇ? ਕੁੰਜਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ
ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹਿਦ ਕਦੋਂ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਖਾਂਸੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਖੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਦ ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਖਾਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੀਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਾਈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੀਰ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸੇਵੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਸਬਜ਼ੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੇ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਖਲਾਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦੇਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਐਵੇਂ ਹਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾ ਸਿਮਰਨ ਏਦਾਂ ਕਰ ਕੁੰਜਾਂ ਵਾਂਗ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੇ ਸੇ ਕੋਸਾ, ਪੜੋ ਉਡੇ ਉਡ ਆਵੇ ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਵਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ, ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੇ ਕਵਣ ਚੁਕਾਵੇ, ਮਨ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਬਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਖਾਧਾ ਭੋਜਨ ਕੁੰਜਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹੀ ਰੱਬ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ, ਤੇਰਾ ਸੰਪਰਕ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਖਿੱਸੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਚਿੱਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਰੱਬ ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਲੀ ਤੇ ਧਰਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਇੱਛਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸੈ ਕਾਮ ਤੇ ਨਾ, ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੂੰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰਨ ਭੋਜਨ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨਿਧਾਨ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਚਿਤਮੋਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਮ ਸਰੀਰ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸਰੀਰ ਨਿਯਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਲੋੜ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਲੈਸ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਜ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਕਿੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ 25 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ 10 20 25 21 ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ 21 ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਾਠ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। 21 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਜਨੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 5 ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ 5 ਹੀ ਕਰ ਲਈ, 5 ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ, ਆਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਚਲੀ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ ਵੇ ਚਲੀ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀਆ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਪੇਪਰ ਸਾਰੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਧਰ ਲਾਤੇ। ਦਿਨ 10 ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਰਿਆ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਚੁੱਕੀ, ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਤੋਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪਣੀ ਪੜੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕੂੰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਭ ਨੇ ਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਵੱਲ ਸਦ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ। ਪੜੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵੱਲ ਵੱਲ ਸਦ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਰਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਕਰਮ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਾਚਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤੱਪੜ ਵੱਡਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਬਹਿ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢਾਂਗੂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਢਾਂਗੂ ਮਾਰਨਾ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਵਦ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ਉਗਰਾਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਦ ਵੀ ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਾਦਰਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ 5 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉੱਚੇ ਭਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਸੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਪੌਂਦੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਵਹਿ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਬੈਠ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਮੰਜਾ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਹਦੀ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੀ ਉਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।
जे बैठा किसी गल करके बैठा है, एक साधु कोल बह गया, दूजा महापुरुषां हथ पकड़ लिया, तो हुण जदों संगत जुड़ गई फिर बाबा जी कहने भाई थोड़ी देर नाम जप लो। हुण जिन्नी देर महापुरुष नाम जपाउंदे रहे वो बाबा जीवन सिंह जी ने हथ नहीं छड्डिया, उहदा हथ नहीं छड्डिया, संगत नूं नाम जपाउंदे रहे, सतनाम वाहिगुरू सतनाम वाहिगुरू सतनाम। जदों उच्ची उच्ची संगत जपदी रही 20 मिनट अद्धा घंटा, वो भी नाल बैठा, वो मन च पहलां तां सोचे भी चंगा फस गया, बाबिया ने हथ फड़ लिया, हुण उठण ही नहीं दिंदे, सारी संगत नूं नाम जपाया। जदों 20-25 मिनट लंघ गए, जदों बाबा जी ने नाम सिमरन करा के हटे ना, हुण बाबा जीवन सिंह जी उहदे वल्लों मूँह घुमा के कहने काका दस भी तेरा नाम की है, हुण दस भी तेरा नाम की है। कहंदे जी मेरा नाम शीशा। बाबा जी कहंदे ओ शीशा हो के तू विगड़िया फिरना, शीशे विच लोग अपनियां सूरतां सवारदे ने, ओए तू शीशा हो के खुद बिगड़िया फिरना, शीशे विच लोग अपनियां सूरतां सवारदे ने, आ तैनूं लै चलीए इदां दा शीशा बनावांगे, तेरे विचों लोग अपनी सीरत सवारनगे, तेरे विचों लोग अपनी सुरत शुद्ध करनगे, साडे नाल चल। कहना जी लै जाओ, सिमरन दा इन्ना असर है, संगत दा इन्ना असर है, कहने जी लै जाओ। एक दो कुड़ते उन्हां चक्के नाल लै गए बाबा जी, ऐसा मन हजूर सब लगा सेवा विच, साध संगत फिर उन्हें अपनी उम्र सेवा विच ला दित्ती, जिन्हों लोग पिंड दा शराबी कहिंदे सी, अज तुसीं हजूर सब कार सेवा वालियां गड्डियां ते पढ़िओ, सारियां गड्डियां ते लिखिया हुंदा धन धन बाबा शीशा सिंह जी। साधु दी संगत शराबी नूं भी संत बना सकदी है, शराबी दे कर्म बदल जांदे ने, इसलिए संगत दा दर्जा सब तो वड्डा है। तां महाराज ने कहा हर कीरत साध संगत है, सिर कर मन के कर्म भाई ये किसे भागां वाले नूं प्राप्त हुंदे, संगत विच बैठियां तर जाईदा। सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी, सत संगत मिले सो गज के सत संगत मिले सो, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, गुर प्रसाद सूखे काष्ट हरिया मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो तरिया मेरे माधो जी, सतसंगत मिले सो, सतसंगत मिले सो। 1999 विच ना कारगिल की जंग हुई, पंजाब के बहुत नौजवान शहीद होए कारगिल की जंग च, तुहानूं पता होना कोई बहुते साल नहीं होए जे। साध संगत जिहड़े फौज विच आर्मी च हुंदे ना, महाराज की किरपा उन्हां दा नेम बहुत हुंदा, सैकड़ियां चों कोई एक अद्धा ज़्यादा शराबी शरूबी निकलदा, नहीं तो महाराज की किरपा बख्शिश है। डिफेंस की नौकरी विच पातशाह उन्हां कोलों नाम जपाउंदे ने, बाणी पढ़ाउंदे ने, उन्हां दी सुरत चंगे पासे गई। तो एक नौजवान अमृतसर जिले का उहदी कारगिल विच उत्थे जंग में ड्यूटी लगी हुई, वो कहना असीं दरबार साहिब जांदे सी ते शुरू तो बचपन तो मां साडी ने इक्को गल सिखाई, जदों जाना उत्थे मां ने भी जपी जाना धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, कहते असीं भी जपी जाना। और भट्ट साहिबाना दा बचन है, एक नुकता ध्यान नाल सुनियो, आप थोड़े मिनटां च समाप्ति करनी, कागरता बख्श। मन में तुहाडे क्रोध बहुत आउंदा ना, किसी नूं क्रोध बहुत आउंदा, किसी डॉक्टर कोल जाके कहो जी मैनूं दवाई दे दो, मैनूं गुस्सा बहुत आउंदा, किसी डॉक्टर कोल गुस्से की कोई दवाई नहीं।
क्रोध की कोई दवाई किसी डॉक्टर कोल नहीं। एक बहुत वड्डा ब्रांड है, जे मैं हुण ब्रांड का नाम लिया ना, खाण पीण दी चीज़ां मिलदियां, अजकल केस भी छेती कर देंगे ना, भावें सच ही बोलो। बहुत वड्डा ब्रांड है हिंदुस्तान में, और उन्हां दी सब तो वड्डा वो जिहड़ा ब्रांड है, उन्हां दी सैकंड ब्रांच जिहड़ी है वो कलकत्ता विच है। अरबों खरबां दा काम है। 1.5 करोड़ की गड्डी विच वो अपनी शॉप ते आउंदा सी। जदों कॉर्नर तो मुड़ लगा, 3-4 साल की गल है, तो उत्थे कॉर्नर ते एक ना छोटा जिहा रेड़ा ला के फट्टा रख के चाह बनाउंदा है। बंदा गरीब है बेचारा। वो जदों फट्टा थोड़ा बाहर नूं सी, उन्हें गुस्से विच हॉर्न मार के फट्टा भरे कर, अगे भी उत्थों लंघदा, उन्हें बेचारे ने 2 इंच परां नूं कर लिया। गरीब बंदा है। गड्डी उन्होंने क्रोध गुस्सा पिछों कितों घरों आया सी। अरबां खरबां पति लोग जिन्ने अमीर होणगे उन्ने क्रोधी हंकारी भी होणगे। वो जदों क्रोध उन्होंने पहले सी लंघण लगा, ओदी फट्टे दे नाल थोड़ी जी गड्डी घिस गई। बहुता नुकसान नहीं होया, 5-10-20 हज़ार ना ठीक भी हो जानी सी जे महंगी गड्डी है। जे एक झरीट वज गई, उत्थों लंघे, इन्ना क्रोध विच अंदरों आया सी, उन्हें गड्डी चों उतर के अपने पुलिस आगे केस तो होना सी। अज वो बंदा जेल च बैठा है। क्रोध की कोई दवाई नहीं है। हाँ, एक दवाई है, जिन्हों क्रोध बहुत आउंदा है, जिन्हों गुस्सा बहुत आउंदा है, जदों गुस्सा आवे उदों जपना शुरू करो, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। तुहाडे मन चों क्रोध मिट, जिहदे मन च क्रोध विकार बुरे ख्याल आउंदे ने, बस मन च बुरा ख्याल आया, चित जोड़ के कहो धन गुरु रामदास, उसे वक्त मिट जाएगा। तुहाडा तजर्बा होएगा, मेरा भी है। जदों श्री हरमंदर साहब जांदे हो ना, बाहरों किन्नियां गल्लां संसार रिश्तेदार कारोबार दियां बुरियां चंगियां करके जांदे हो, जदों परकरमा पौड़ियां उतरी दियां ने हरमंदर साहब, परकरमा विच मत्था टेक के हरमंदर साहब दे दर्शन करके एक बार सिख कहंदा धन गुरु रामदास, तुहाडा तजर्बा होना 1.5 घंटा तुसीं परकरमा विच घुम लो, कोई माड़ा ख्याल कदे नहीं आएगा। दुनिया घुमदी उत्थे, पर तुहाडे ख्याल नहीं कोई माड़ा आएगा। क्यों भाई? धन गुरु रामदास जप लिया। ये भट्ट साहबाना लिख के दिता है। जे चाहुंदे तेरे घर विचों दलिद्र मिट जाण, जा जप के वेख धन गुरु रामदास, बचना नाल बोल के कह धन गुरु रामदास। जे तू चाहुंदे तेरी सुरत नहीं जुड़दी शब्द विच, बहन लग्या सिमरन ते पहलां कह धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, तेरियां सुरतां जुड़ जाणगियां। गुरु रामदास पारस दी न्याई है, जिवें पारस नाल मनूर लोहा शोझा कंचन हो जांदा है। इहनूं भट्ट साहबाना कहा मनसा कर सिमरंत तुझे नर, काम क्रोध मिट्यो जो तिणंग, वाचा कर सिमरंत तुझे तिन, दुख दरिद्र मिट्यो सब खिणंग, कर्म कर तो दरस परस पारस सर, बल भट्ट जस गायो श्री गुरु रामदास, जयो जय जग में तै हर परम पद पायो। वो फौजी बंदा वो कहंदा जी मां साडी च पाउंदी सी, असीं भी धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। कहना कारगिल दी जंग विच ना मेरे नाल दे 3 बंदे शहीद हो गए, मेरे सामने गोलियां बजियां, शहीद हो गए। जिथे मैं खलोता सी सामने मैनू दिस रहा भी जे मेरे नालदियां दे वज गए, हुण सामने बंदे चार हो, हुण मेरे भी वजनी। कहना उत्थों 100 मीटर की दूरी ते, 100 तो भी घट होएगा, बहुता ज्यादा नहीं, 50 तो 100 मीटर की विथ उत्ते एक ओट आसरा लैण वास्ते जगह सी। जे मैं वो जगह तक भज के पहुंच जाना फिर मैं बच सकता सी। सामने कहना बंदे चढ़े, जिन्हां दीयां गोलियां नाल मेरे नाल दे डिगे, मैं भी डिगना सी। कहना फिर एको ही हल सी, वो जगह का आसरा लैके मैं गोली चलावां, फिर मैनू फायदा सी। कहना बस उदों मैनू मेरी मां दा उस समझाई हुई गल, रोज़ दरबार साहब जाके बचपन तो जपिया होया नाम, कहना मैं नहीं फिर वेख्या, अपनी गन मैं जोर नाल सीने ना लाई, तो बर्फ विच कहंदा मैं धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास कहंदे उन्हां दे अखां दे सामने भज के वो जगह तक ले गया जिथे सहारा लेना सी। कहना भाई साहब नाले मैं उन्हां वल वेखदा,
ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਟੇਨਾਂ ਤਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 100, ਔਰ ਮੈਂ 100 ਮੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਰਫ਼ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਦਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸੀਕ੍ਰੇਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ, ਇਹ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨ ਚੁੱਕੈ, ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸਹਿਸਾ ਨ ਚੁੱਕੈ, ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਜਪੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋਮਵਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੋਂ